Good morning children. Today class social science. In this video economics first lesson part 1. The lesson title is production urpatti unit first. We will learn about production. Students, everyone take your social science book page number 201. Students, this lesson will be very interesting. Well students, topics to consider in this class. Meaning of production, types of utility, types of production, factors of production, characteristics of labor capital. Students, what is economics? The study of production, urpatti, distribution, pahirvu and consumption, nugarvu of goods and service within a society. Students, look at this picture. Production, urpatti, second, distribution, pahirvu, third, consumption, nugarvu. கற்றலின் நோக்கங்கள். The meaning of production, the types of production, types of factors of production. Well students, let's start this lesson with a story. One day, Yalini and Josephine were sitting in a park near their house and eating sugarcane. At that time, Yalini's uncle Raja from the town came there. On seeing them eating sugarcane, he asked, "Dear children, do you know what are the products produced from the sugarcane?" Both of them thought for a while and said, "Uncle, they make sugar." "Uncle, you are right. Do you know how they produce sugar for our consumption?" Yalini, "No, uncle. But if you tell us, we will know about it, uncle." "Uncle, okay, I shall tell you and you must tell your friends about it." Yalini and Josephine, "Okay, uncle, thank you." He began saying, "Sugarcane is produced in agriculture field. This is the primary production. முதன்மை உற்பத்தி. To get sugar, we take sugarcane to the sugarcane factories. To the sugar factories, using the machines, we produced sugar. This is secondary production. இரண்டாம் நிலை உற்பத்தி. So the sugar industries are known as secondary sector and generally described as manufacturing and construction industries and the industries in the tertiary sector. மூன்றாம் நிலை உற்பத்தி. Produced all those services which enable the finished goods to be put in the hands of consumers. These industries include traders, banking, insurance, etc. Production is the process of changing the raw materials into finished product. Here the factors of production is the input like sugarcane, machinery, labors, etc. and sugar is the output. The best example of production is sugarcane. Students, what is primary production? Sugarcane is a food name. These are produced by agriculture. What is secondary production? The sugarcane is taken to the mills where sugar is made with the help of machines. This is what we call secondary production. What is tertiary production? The process of sending the prepared sugar to the sales outlets and selling it to the consumer is called tertiary production. There are two main activities in an economy, production and consumption. Similarly, there are two kinds of people, producers and consumers, உற்பத்தியாளர், நுகர்வோர். Production and by the interaction between producers and consumers. Consumers can be both customers of the producers and suppliers to the producers. Students, what is production? It is a process of modifying the raw materials and completing them according to our application. Meaning of production. Production is a process of combining various material inputs and immaterial inputs in order to make something for consumption. It is the act of creating an output, a good or service which has value and contributes to the utility of individuals.
Utility means one satisfying power of a product. Types of utility: form utility, place utility, time utility. Form utility வடிவ பயன்பாடு. If the physical form of a commodity is changed, its utility may increase. Example, cotton increases if it is converted into cloths. And next, place utility இட பயன்பாடு. If a commodity is transported from one place to another, utility may increase. Example, if rice transported to Tamil Nadu to Kerala. Time utility கால பயன்பாடு. If the commodity is stored for the future usage, its utility may increase. Example, agriculture commodities like paddy, wheat, etc. Do you know? Indian economy is a mixed economy. கலப்பு பொருளாதாரம். Private and public sector are exciting together. Students, look at this picture. Form utility வடிவ பயன்பாடு. Cotton, cloth பருத்தி ஆடைகள். Next, place utility இட பயன்பாடு. Transportation போக்குவரத்து. Third, time utility கால பயன்பாடு. Warehouse சேமிப்பு கிடங்கு. Students, today classல production lesson பற்றி நம்ம பார்த்தோம். Production அப்படின்னா உற்பத்தி. உற்பத்தி என்பதன் பொருளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். உற்பத்தியோட வகைகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். உற்பத்தியோட காரணிகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதே போல் இந்த லெசன் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு லெசனாக இருக்குது. அதாவது பொருளியல் என்பது மக்கள் பயன்படுத்தும் அல்லது ஆக்கும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் பற்றிய உற்பத்தி, பகிர்வு, நுகர்வு இவற்றை பற்றி ஆராயும் சமூக அறிவியல். இதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க, பொருளாதாரம் அல்லது பொருளியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த லெசனை ஒரு டைலாக் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு நாள் யாழினியும் ஜோஸ்பின் 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வீட்டின் அருகில் உள்ள பூங்காவில் கரும்பு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த வழியாக யாழினியோட மாமா அதாவது ராஜா அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து பேச தொடங்குறாரு. ஃபஸ்ட்டு யாழினியோட மாமா கேட்குறாங்க, குழந்தைகளே, கரும்பிலிருந்து என்னென்ன பொருள்கள் தயாரிக்கிறாங்க என்று உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதற்கு யாழினியும் ஜோஸ்பினும் சற்று சிந்திக்கிறாங்க. கரும்பிலிருந்து சர்க்கரை தயாரிக்கிறாங்க மாமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதற்கு யாழினியோட மாமா, சரியாக சொன்னீங்க நீங்கள் அப்படின்றத சொல்கிறாரு. கரும்பிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் சர்க்கரையை நாம் பயன்படுவதற்கு ஏற்றவாறு எவ்வாறு உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு திரும்ப வந்து ஒரு கொஸ்டினை கேட்குறாங்க. அதுக்கு யாழினி சொல்கிறா, எங்களுக்கு தெரியவில்லை, ஆனால் நீங்கள் அதை பற்றி சொன்னீங்கன்னா நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறோம், மற்றவங்களுக்கும் அதை பற்றி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உடனே யாழினியோட மாமா, சரி நானே சொல்கிறேன், நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த செய்தியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் எடுத்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதற்கு யாழினியும் ஜோஸ்பினும், கட்டாயம் நாங்கள் சொல்கிறோம் மாமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் ப்ரொடக்ஷனை வந்து 3 டைப்பாக சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ப்ரொடக்ஷன், செகண்டரி ப்ரொடக்ஷன், டெரிஷரி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முதன்மை உற்பத்தி, இரண்டாம் உற்பத்தி, மூன்றாம் உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு கரும்பு தான் வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க. கரும்பு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு உணவு பயிர், வேளாண்மை மூலம் விளைவிக்கப்படுது. இதனை முதன்மை உற்பத்தி பயிர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கரும்பை ஆலைகளுக்கு கொண்டு போய் அங்கு இயந்திரங்கள் உதவியால் சர்க்கரையை தயாரிக்கிறாங்க. இதனை என்னன்னு சொல்கிறாங்க, இரண்டாம் நிலை உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இந்த செயல்பாட்டை. அடுத்து தயாரித்த சர்க்கரையை விற்பனை கூடங்களுக்கு அனுப்பி நுகர்வோர் பயன்படுத்தும் முறையில் விற்கிறாங்க. இதை வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, மூன்றாம் நிலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போது உற்பத்தி என்றால் என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. மூலப்பொருட்களை மாற்றியமைத்து நம் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ப முழுமையாக்கும் ஒரு செயலை தான் சொல்லியிருக்காங்க. இதற்கு உதாரணமாக பருத்தி, அப்புறம் வந்து என்னன்னு சொல்லலாம், கரும்பு. இப்போ நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஆடைகள் இருக்குது பார்த்திங்களா, இதோட மூலப்பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பருத்தி தான். அந்த பருத்தியிலேருந்து தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஆடைகள் வந்து தயாரிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சர்க்கரை, இந்த சர்க்கரை
இதோட மூலப்பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரும்பிலிருந்து தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சர்க்கரை, கற்கண்டு இந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க. பொருளாதாரத்தில் உற்பத்தியாளர்கள், நுகர்வோர் என 2 காரணிகள் உள்ளது. இப்போது நுகர்வோர் அப்படிங்கிறவங்க யார், அவங்க எப்படி செயல்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து பொருளை வாங்குபவராகவும் உற்பத்தியாளருக்கு பொருளை வழங்குபவராகவும் நுகர்வோர் செயல்படுறாங்க. இப்போ ஒரு பொருள் நமக்கு தேவைப்படுதுன்னா அந்த பொருளை போய் நம்ம வாங்குகிறோம். அந்த பொருளை வாங்கக்கூடிய நம்மளை தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க, நுகர்வோர். இப்போ உதாரணமாக காய்கறி நம்ம போய் வாங்குகிறோம். அந்த காய்கறி என்ன பண்ணுறாங்க, உற்பத்தி செஞ்சவங்க வந்து நமக்காக அதை நம்மள்கிட்ட விற்பனை செய்கிறாங்க. அப்போது அந்த காய்கறிகளை வந்து கொடுக்குறவங்க வந்து உற்பத்தியாளர்கள், அந்த காய்கறிகளை வாங்குகிற நம்ம வந்து யார், நுகர்வோர். அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் யூட்டிலிட்டி, அதாவது பயன்பாட்டோட வகைகள். ஒன்று வடிவ பயன்பாடு, இன்னொன்று இட பயன்பாடு, இன்னொன்று கால பயன்பாடு அப்படின்னு 3ஆக சொல்லியிருக்காங்க. வடிவ பயன்பாடு என்பது ஒரு விளைபொருளின், அதாவது விளைவிக்கப்பட்ட பொருளின் வடிவம் மாற்றப்படும் போது அதன் பயன்பாடு அதிகமாகுது. உதாரணமாக பருத்தியை கொண்டு ஆடை தயாரிக்கிறோம், இதனால் ஆடையோட தேவை அதிகமாகுது. அடுத்தது ஒரு விளைவிக்கப்பட்ட பொருளை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் போது அதன் பயன்பாடு அதிகமாகுது. எடுத்துக்காட்டு, விளைபொருள்களான அரிசி தமிழ்நாட்டிலேருந்து கேரளாவுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. அடுத்து கால பயன்பாடு, ஒரு விளைபொருளை எதிர்கால தேவைகளுக்காக சேமித்து வைக்கும் முறையை தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க, கால பயன்பாடு. அப்படி நம்ம சேமித்து வைக்கும்போது அதன் பயன்பாடு வந்து என்ன ஆகுது, அதிகமாகுது. இதற்கு உதாரணமாக நெல், கோதுமையை சொல்லலாம். டூ யூ நோன்னு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நமது இந்தியாவில் கலப்பு பொருளாதார நிலை காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் தனியார் துறையும் பொதுத்துறையும் இணைந்து செயல்படுறாங்க. இப்போ இதுக்கு உதாரணமாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களை சொல்லலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. See you again next class.